You do test. Ai, pak ma përpara. Kolin e pak më lart. Ku të medicinë? Hikni. Ajde da pak Колеги, дали сме спремни? Минута. Башки. Да, спремни. Повелете граначи. Të nderuar përfaqësues të medjave, më lejoni që sot në prezencë të kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, zotit Mickovski, në prezencë të ambasadorit të Bashkimit Evropian, zotit Rokas, dhe të ministrave të arsimit, të ministrit të ekonomisë dhe të gjithë përfaqësuesve tjerë të pushtetit qendror dhe lokal, të bëjmë promovimin e kësaj qendre rajonale të shkollimit të mesëm. Nga sot do ju kisha bërë ftesë të gjitha medjave dhe opinionit, më mos e identifikojmë këtë qendër shkollore si një shkolle mesme bujqësore, por ta njohim si ashtu siç edhe sot është, pra një ndër qendrat më të zhvilluara shtetërore, rajonale për arsim të profesional. Me çka përfundimisht shtetova dhe rajoni Pollogut kanë fituar një qendër moderne ku fëmijët tanë do mund të përgatiten për tregun e punës atë që i pret në jetën reale. Prandaj edhe një herë faleminderit angazhimit të qeverisë, faleminderim edhe ambasadorit dhe përkrahjes nga miqtë tanë nga Bashkimi Evropian dhe angazhimit të gjithë atyre që sot të kemi një qendër moderne të arsimit profesional me shka të gjithë fëmijët e rajonit të Pollogut do të mund të mësojnë në këto kushte moderne dhe të përgatiten më së miri për pjesën tjetër të jetës. Почитувани представници на медиумите, денеска во присуство на премиерот Мицковски, на амбасадорот на Европската унија господин Рокас, на министрите за образование и за економија и на сите други присутни од централната и од локалната власт, дозволете ми да го промовираме овој центар кој е еден од најмодерните веќе со ова инвестиција во државата. Ве замолувам за сите медиуми и јавноста од денеска да не се идентификува ова како земјоделско училиште, туку веќе ова станува еден од најважните и неразвиените регионални центри за професионално образование во државата и така да го промовираме пред нашите деца за тоа што ова е една од ретките можности да нашите деца се подготвуваат од професионален аспект за во средно професионално училиште, за да кога ќе завршат да можат да бидат подготвени за пазарот на трудот. Затоа уште еднаш честитки на сите ученици и на целата сите граѓани од Полошкиот регион за овој центар, благодарение на инвестицијата на владата и на нашите партнери од Европската унија. Фалемдерит, благодарам. Good morning. I'm very pleased to be today here in Tetovo to witness this project, which is co-financed by the government of North Macedonia and the European Union. The presence of the Prime Minister, the ministers and the mayor of Tetovo is significant because there is no better investment than to invest in the country's future. And the European Union is very proud to put work in this regional center, which is going to enhance employability and is going also to be an investment for the country's sustainable development and economic growth. I want to commend the government and the mayor for the work they put here.
together with us. It is a very good example how EU funds and public funds, they work well together and they can transform a place which a few years ago was in ruins into a modern technical school. So I'm very pleased to be here today. Добро утро на сите. Навистина е задоволство што сум денес тука во Тетово и што можам да посведочам на завршувањето на овој проект кој што е кофинансиран заедно од страна на владата и од Европската унија. Тоа што со нас се премиерот, министрите и градоначалникот е навистина мощна битна, затоа што тоа покажува дека нема подобра инвестиција за земјата и ЕУ е особено и исклучително горда што имаше прилика да работи на овој регионален центар, затоа што ова инвестиција во земјата, во нејзиниот одржлив раст и во нејзиниот развој. Сакам да им честитам на владата и на градоначалникот кои што заедно со нас работеа на сето ова и тоа е навистина добар пример за тоа како јавните средства и средствата од ЕУ може да се искористат за да се трансформира едно училиште кое што било пред распаѓање и тоа да прерасне во еден ваков регионален центар. Благодарам. Си земам преведувач, министр? Не. Ти кажавме кога ќе дојдеш тоа да земеш преведувач. Не ми треба, јас не знам кому му треба преведувач за во Македонија да знае македонски јазик. А сега дозволете да се обратам за ова што сме дојдени денес тука. Денес ме представува огромно задоволство што сум во Тетово да заокружиме една огромна инфраструктурна инвестиција во регионалниот центар Моша Пијаде, кој од едно застарено и руинирано училиште прерасна во еден модерен комплекс. Тетовчани веројатно се сеќаваат како изгледа овие згради пред само неколку години. За денес да имаме сосема модерно, инклузивно училиште во кое ќе се учат повеќе струки во формалното образование, но исто така и за повозрастната популација, информално и неформално образование ќе се одбива преку овој регионален центар. Ово е еден од 8 регионални центри кои Македонија треба да ги има. 7 се веќе прогласени. Оваа година, до крај на годината, ќе го прогласим и 8-миот регионален центар во Скопје. 3 од овие регионални центри се комплетно во функција, реновирани и опремени. Останатите 4 ги се уште подготвуваме да личат или да бидат идентични како и овој. Средното стручно образование е исклучително значајно за Македонија, за стекнување на знаење, вештини и компетенции на идните стручни лица кои ќе придонесат за развој на државата, а секако и за сопствениот личен развој. Честитам за овој регионален центар и се надевам дека се повеќе ученици ќе се запишуваат во средностручните училишта, особено во дуалните паралелки кои им гарантираат и вработување, но секако на дел од нив и продолжување на нивното образование понатаму. Ви благодарам. Добар ден и од мене, штовани представници на медиумите. Јас немам што да додадам од повеќе од тоа што го кажа и градоначалникот и амбасадорот на Европската унија и министерката за образование, освен да се заблагодарам на сите вклучени во овој проект. Навистина делува импресивно. Од тоа што бев информиран, скоро 5 милиони евра се инвестирани од страна на владата во соработка со Европската унија во овој модерен регионален центар за образование. И јас само сакам да им порачам на оние кои што ќе го стекнуваат своето знаење тука, да напредуваат, бидејќи тие се генерациите на кои што ќе се потпира оваа држава. Тоа се генерациите кои што треба да ја развиваат земјата, а ние како влада ќе продолжиме да поддржуваме ваков тип на проекти и ќе сториме се што е во наша моќ, оваков тип на проекти да бидат наше секојдневие. За многу кратко време, ова е второ средно училиште во Тетово, кое што е реконструирано и реновирано. Заедно со
општина Тетово. Градиме уште 2 нови средни училишта овдека во општина Тетово. Но и покрај ова кое што досега е инвестирано, сакам да кажам дека инвестираме и во булевари, инвестираме во улици, инвестираме во друг тип на проекти, ќе продолжиме да инвестираме во проекти во општина Тетово. Благодарност и до градоначалникот, до мнозинството во Советот, кои што ја поддржува работата на градоначалникот, до администрацијата, до Министерството, до колегите во владата. Луѓето ги паметат по нивните дела. Зборот понекогаш знае да боли, но доколку е небитен, бргу се заборава. А делата остануваат вечни и тие се паметат. И јас би сакал да останеме запаметени по делата, а овие дела не можеме да ги игнорираме колку и да сакаме. Ви благодарам. Ако имате прашање, Едно прашање надвор од темата. За темата. Надвор од темата. За тема има. Ајде за тема. Директор, ќе можете да ни одговорите до кои институции испративте покана за да присуствуваат на овој настан? Може само, се извинувам, јас да одговорам, па потоа ќе дојде директорот. Дали имаме за имаме за вас за темата? премиере, како прв човек на владата, нели е срамно волку луѓе овде ги разбирам пратениците, ама има луѓе овде што се директори што треба да се на своите работни места за да им служат на граѓаните. Прашавме една специфична директорката на Центарот за социјални работи во Тетово, која што секогаш кога ние објавуваме прилог за злоупотреба на службена положба, она објавува слика со вас. Па дали е дојдена да се слика со вас, да се амнестира за евентуално Сигурен сум дека добар одговор ќе добиете од директорка. Вас ве прашувам, вие сте прв на... Други прашања? Ајде да зборуваме за убави нешто, пошто ги игнорирате овие прашања. Што мислите како стигнавме ние? Па нема да престанам. Вие може да игнорирате, ама ја нема да престанам. Намалување на ДДВ за горивата за 2 недели. Дали има други мерки со кои што владата ќе... Во текот на вчерашната седница на владата донесовме одлука најпрвен да прогласиме кризна состојба во трајање од 30 дена, а потоа и донесовме одлука да го намалиме данокот на додадена вредност од 18 на 10%. И ние сме една од ретките влади во Европа, можеби има уште една или две влади, кои што директно од буџетот поддржуваат стандардот на граѓаните и така и ќе продолжиме, бидејќи за нас представува најголем интерес и приоритет да го поддржуваме стандардот на граѓаните. Тоа е и целта на една народна влада, каква што пледира да биде оваа влада. Така што имаме уште неколку чекористи, неколку мерки, но внимателно ја следиме ситуацијата. Граѓаните и бизнисот треба да бидат спокојни. Во овој момент имаме предизвици, ќе има предизвици, но електроенергетската состојба во државата е исклучително стабилна, но исто така и снабдувањето со нафта и нафтени деривати е исклучително стабилно, така што во овој момент не само што ги задоволуваме домашните потреби, знаете, поради најниската цена на бензините и дизел горивото во регионот, имаме многу граѓани од соседните држави кои што полнат гориво на бензинските пумпи кај нас. Притисокот е најголем на западната, северната и јужната граница. На запад Охрид, Струга и Дебар, на југ тоа се Битола и Гевгелија, на север тоа е Куманово. Некаде околу 150.000 литри на ден имаме зголемена потрошувачка, доколку се спореди тоа со она кое што е вообичаена потрошувачка од минатото. Во таа линија премиер би сакал... Извинете, само најавте вчера на пресконференцијата нова средба со ОКТА, дали е договорен дополнителен попуст и има ли, како тоа би се одразило на крајната цена? Јас во текот на вчерашната пресконференција реков дека ќе има телефонски разговор со раководството на ОКТА. Задолжена за тоа е Министерката за енергетика, минерални суровини и рударство. До овој момент, додека да дојдам тука, немам информација дека е реализиран тој разговор. Сега, кога ќе заврши овој настан, ќе се слушнам со Министерката и очекувам денеска тоа да се реализира и очекувам разбирање од страна на ОКТА, бидејќи навистина сега се моменти кога треба сите да си помогнеме едни на други. Дали се планира да се намали акцизата на место од ДДВ-то, како примерот во Хрватска и Србија? Да, одговорот на ова прашање има два дела. Прво, како земја имаме најниски давачки кон владата, кога станува збор за бензините и за дизел горивото. Да речеме, Хрватска е речиси двојно поголема од колку кај нас, исто така и соседна Србија.
направивме анализа, имајќи ги предвид цените на берзите за безоловниот бензин, 95 и 98 октани и дизелот, а согласно закон РЕПЕР, берза за нас е италијанската берза, односно ФОП Италија, на место ни спорака таму, дојдовме до заклучок дека доколку би интервенирале во акцизите, тогаш намалувањето за бензините, безоловниот, 95 и 98 октански, ќе беше 1 денар по литар. А за дизелот ќе беше 2 денара по литар. Затоа одлучивме да имаме поробусна, поголема интервенција и на овој начин се намалуваат цените од прилика за 6,5 до 7 денари по литар, но се разбира, состојбата ќе ја следиме и како следна мерка, кога веќе тоа намалување би било позначено, ќе го имаме и тоа во предвид. Но сега сакавме поголема, поробусна интервенција за веднаш да почувствуваат граѓаните да нема зголемување драматично кое што би удрило на стандардот на граѓаните. Колку би заштедиле граѓаните со оваа мерка што вие предлагате за намалување на горивата и дали ги следите цените во регионот? Да, направивме и таква анализа. Дневната заштеда е повеќе од 200.000 евра за граѓаните. Очекуваме неделно да биде околу 1,5 милиони евра, отприлика. Така што ќе видиме, ќе следиме состојбата и наместо да бидеме реактивни, ќе бидеме проактивни, ќе повторам. Кај нас во моментот има убедливо најниска цена на дизел гориво и на безоловни бензини, односно 95 и 98 октански, споредено со било кој од земјите во регионот. Ама сепак опозицијата, односно лидерот на опозицијата ве критикува дека не правите доволно за граѓаните. Како коментирате ова? Па да, ја гледав пресконференцијата на председателот на СДСМ вчера. Таму тој се повика на мерките кои што биле превземени за време на ковид кризата и пандемијата и правеше разлика и споредба на оваа мерка со тие мерки и пошто тие ќе останале запомнети, но заборави да каже дека единственото нешто по кое што ќе бидат од тогаш запомнети е фактот што како држава најлошо се справивме со ковид пандемијата, односно имавме најголем број смртни случаи по глава на жител, споредено со сите европски земји. Заборави да ја спомне мерката неколку десетици милиони евра уплатени на Стабри, компанијата од Хонг Конг, која што наместо специализирана за набавка на вакцини е специализирана за трговија со јужно овошје. Заборави да каже за бруталниот подкуп на изборите во 2020 година, кога со уредби со сила на закон се менува закони во 5 до 12. Заборави да ја спомне и трагедијата во модуларната болница овдека, кога луѓе живи гореа, бидејќи тие модуларни болници се дел од мерките што владата на СДСМ и ДУИ ги носеше во тој период. Заборави да каже за сите оние провизии од тендери, заборави да каже како коленичија на граница да добијат 5000 вакцини донации од соседна Србија, заборави да каже како македонските граѓани во отсуство на грижа од страна на владата коленичија во соседството да добијат и да аплицираат вакцина против ковид пандемијата и заборави 3 точки уште многу работи да каже. Тоа нема да го слушнете на лажните клеветнички пресконференции на опозицијата, но затоа ќе слушнете како конструираат и измислуваат. Но граѓаните гледаат, тие повторно ги навредуваат граѓаните и мислат дека политиките на СДСМ и ДУИ од минатото може да ги споредуваат со политиките од оваа влада, а граѓаните тоа го гледаат и впрочем тоа го кажа и на претходните локални избори, а ќе го кажат и тоа на следните парламентарни избори. И навредувате граѓаните. Ја не прашувам за мене, апсолутно не ми е. Да, повелете. Само да не во стерео сте некако еден по еден кажете. Што ќе се случи со Фатмир Лимани и Ервен Фета? Ја гледавме слика Фатмир Лимани со Алија Мети, па тогаш господин Касами каже дека ќе се изборка од вреди и така натака, ама тој уште е во влада заедно со Ервен Фета. Во кој случај, во кој смисла е вашето прашање што ќе се случи? Дали ќе седи уште во влада или не? Па видете, ние имаме принципелен договор како коалициони партнери во владата, сите три политички структури, тоа се коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, коалицијата Вреди и Влен и политичката партија Знам. Најавивме дека таму некаде мај-јуни месец ќе имаме реконструкција во самата влада.
И се разбира дека многу од прашањата за време и пред таа реконструкција да се случи ќе бидат ставени на маса и ќе разговараме. Остане уште 5 милиони за да биде дел од владата или да го проширувате мнозинството во собрание? Како коалиција имаме исклучително коректна соработка и не гледам во моментот простор за коалициони договори и преговори со други политички субјекти, затоа што ќе повторам, образот го чувате цел живот, а го губите само еднаш. Ќе дозволите, браше премиера, Ау, како не, со задоволство, повелете. Навистина, не, оваквиот начин на одговор, јас навистина не... Само вас ви пречи изгледаш. Не, јас навистина не сакам, дури не може Да, да не ми повелете. одговорите, не ми е навистина битно, пошто знам како размислувате, затоа што сум работел во време на Груевски, така да исто ми е дали ќе одговорите или не, ама и должите одговори на јавноста. Ја ве прашувам за директорите кои се поставени од ваша страна, од централната власт што се тука. Како може на работно место да присуствува на настан со кој што немат никаква врска? Прво, прашањето кое што го поставувате е неточно, клеветничко. Зошто? И во суштина, кога не би имал високо ниво на демократска култура и не заслужува одговор, но бидејќи ова е демократска земја, па дури и овие прашања заслужуваат одговори, ќе ви дадам одговор. Директорите во основните и средните училишта во општините не ги поставувам ја, а подрачните канцеларии исто така не ги поставувам ја, туку ресорните министерства, така што од сам старт ви е клеветничко и погрешно. Ви благодарам. Дали се запознани со 100 амандмани кои што наводно ги поднале бугарските европратеници во Брисел во однос на переклапостување нови услови околу оценката за напредокот на земјата? Бевте вие во Брисел, сега министерот Муцунски е таму на средба со еврокомисарката Кос. Дали воопшто имаше некаква разговори во оваа насока и дали сте се слушнале, се виделе со господинот Вајц во оваа насока? Со господинот Вајц случајно бевме во истиот воздухоплов кој што се обраќаше на линија Брисел-Виена. Инаку имавме ние состанок овдека, разговаравме и сето ова што се случува сега, јас го антиципирав на тој состанок и му предочив на господинот Вајц дека ќе се случува. Но што е целта сега на сето ова и затоа замолувам за внимателност од страна на медиумите. Целта е да бидеме вовлечени во предизборната кампања во Бугарија на оваа тема. Затоа ве молам да не дозволиме да дадеме алиби на политичариот, нашиот источен сосед, кои што припаѓаат на минатиот век, да водат кампања на ова прашање. Едноставно ве замолувам да го игнорираме сето тоа, а ние како влада разговараме со нашите пријатели во Брисел, се разбира, аргументираме, се бориме, така што во овој момент, ќе повторам, не би сакал да бидеме алатка во рацете на политичари во Бугарија кои што припаѓаат на минатиот век, а не гледаат кон едината. Премиер, уште една ако дозволите. Да, повелете со задоволство. Не знам дали е сегашен или поранешен коалиционен партнер Петар Богоевски. Според МВР се заканил во на лекарите на кардиологија и според тоа што ја го знам се заканил дури и со смртни закани, се закани од типот, знаете ли, кој сум јас, не знам што, пред 3-4 месеци ви кажав да побарате медицинска потврда од него за да ви потврди дека е нормален пред да соработувате, па дали се размислувате можеби да го направите тоа или веќе не е дел од коалицијата? Да, видите, ова е слободна демократска земја и никому нема право да се заканува. Јас не сум запознаен со овој случај, но доколку тој случај се потврди, тогаш апсолутно органите на редот треба да си превземат дејство и лицето кое што тоа го сторило да одговара за својата постапка. Така што апсолутно ако тоа се случило го осудувам и веднаш барам од тие кои што се надлежни да постапат без разлика за кого станува збор и без разлика на каков настан станува збор. Еве да речеме и тука тивко низ шкрпење со забите и вие изнесовте неколку закани одека, па еве јас гледате со насмевка само ги проследувам. Убав ден имате. Прашање за Зодрика Сами, ке ми пиете? Политика. Политика. Ама ја надувам. Надувам политика. Ке ми баш позиција.